الجزائري رياض محرز يكرم عرفانا وتقديرا للإنجازات التي حققها هذا الموسم مع ناديه ليستر سيتي المتوج بلقب البطولة الإنجليزية. رسالة تهنئة تلقاها من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سلمها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة جمال ولد عباس في حفل تكريمي حضره كل اللاعبين. تحت رعاية السام لفخامة الرئيس لتكريم رياض محرز على ما قام به، لأن أرفع الراية الجزائرية في العالم كله في إطار الرياضة. أكثر وأبعد من هذا توجهنا باسم فخامة الرئيس لكل اللاعبين لكل فريق، لأن ما قاموا به الآن مثل ما قام به الفريق صاع جبهة التحرير الوطني في 58. الحفل الذي جرى على هامش تحضيرات المنتخب الوطني بالمركز الفني بسيدي موسى حضره أيضا وزير الشباب والرياضة ولاعبي فريق جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا ومحمد معوش ليكون التواصل بين جيل الأمس واليوم. Je suis très content et très touché de recevoir ces cadeaux. Et surtout que ça vient du président, des ministres et tout, je suis très content et je suis très touché. Ouais. التكريم شمل أيضا هداف الدور البلجيكي لاعب ماليز سفيان هني الذي تسلم هدية رمزية منحها إياه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. C'est un honneur pour moi, je suis très fier de ça, je serais fier d'avoir reçu ces récompenses de la part du ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est un honneur pour moi et je suis fier d'apporter aussi ce trophée de meilleur joueur belge au peuple algérien. تكريم هو شكر لسفيري الجزائر محرز وهني على الصورة الجميلة التي يرسمانها عن الجزائر في أوروبا. هو تكريم إذن من أعلى السلطات بالبلاد لرياض محرز ولسفيان هني وهو تأكيد على أن السلطات الجزائرية تبقى وراء أبنائها داخل وخارج الوطن أيضا. طبعا على هامش هذا الحفل الزميل اسماعيل الميلودي اقترب من رياض محرز ورصد هذا الانطباع بخصوص الموسم الاستثنائي الذي خاضه مع نادي لايستر سيتي وكذلك مستقبله الكروي في انجلترا. نتابع سويا. On a réalisé quelque chose d'exceptionnel. On doit être fier de ça et puis voilà, comme j'ai dit, on est parti le chercher, personne ne nous l'a donné, donc je suis très content et j'étais aussi très content de tous les Algériens qui me suivaient, de la ferveur et tout, ça m'a touché. Je sais pas, on verra. Vous savez, on est en train de discuter, là on est en train de discuter avec Leicester, on est en train de discuter avec d'autres clubs aussi, on est en train de voir, on verra bien. Ouais, Inch'Allah, hein, comme on a dit, on va aller là-bas pour prendre les 3 points. C'est l'objectif, après voilà. On sait qu'il nous faut un point pour être qualifié et normalement tout va bien se passer, Inch'Allah. رياض محرز إذن يبقي السسبانس بخصوص مستقبله مع نادي لايستر سيتي، بينما سفيان هني حسم الأمور مسبقا حيث سيتقمص ألوان نادي أندرلخت لمدة 4 سنوات. ماذا يقول في ميكروفون الزميل اسماعيل الميلودي؟ Mon ambition c'est de continuer à être performant sur le terrain, toujours essayer de faire mieux d'année en année, toujours essayer de progresser en termes collectifs avec Anderlecht. Mon ambition ça va être de gagner des titres. C'est pour ça que j'intègre ce club-là. C'est un grand club belge et ils ont l'habitude de gagner des titres. Et ça va être clairement mon ambition en allant là-bas. Bon, on va le préparer comme d'habitude. Nous, on va là-bas pour prendre les 3 points. Maintenant, bien entendu, il ne faut pas sous-estimer l'équipe des Seychelles, mais notre ambition à nous, c'est d'acquérir la qualification après ce match-là. Donc on sait qu'avec un point, c'est suffisant, mais si on peut prendre les 3, on va tout faire pour. Ouais, moi je suis à l'écoute du coach et de ses choix. Moi, après c'est sûr que en tant que joueur, on a souvent envie de jouer. Si je peux, pourquoi pas faire mes premières minutes contre les Seychelles, ce sera avec grand plaisir. مستقبل واعد إذن في انتظار سفيان هني. والآن يلتحق بنا رئيس الرابطة المحترفة السيد محفوظ قرباج. أهلا مرحبا. مساء الخير كريم، مساء الخير كل الضيوف الكرام وكل مشاهدي السادة المشاهدين على قناة الوطنية. ما دمتم آخر ملتحقين بالبلاطو سأبدأ معكم بهذا التكريم الخاص. في البداية رسالة من فخامة رئيس الجمهورية هنأ فيها محرز بعد أن توج، واليوم هذه المبادرة لديها دلالة سياسية ولديها مغزى آخر وتحفيز كبير جدا لموهبتين صاعدتين. والدلالة الأولى يعني هو أنه فخامة رئيس الجمهورية متبع كل كبيرة وصغيرة فيما يخص كل ما يتعلق بالفريق الوطني
مختلف الفئات يعني، سواء الاول او الفريق الشبان يعني. وهذا موج جديد على فخامته، لانه دائما يحث على تشجيع كل الفئات ولا الطاقات الوطنيه، بما فيها اللاعبين الجزائريين اللي ينشطوا خارج التراب الوطني، اللي يعتبروا سفراء الجزائر. نظن في كل المحافل الدوليه لما نشوفهم يلعبوا في كل الملاعب الاوروبيه دائما الرايه الوطنيه حاضره، وهذا اكبر دليل على انه يمثلوا الجزائر احسن تمثيل. فهذا التكريم هذا من لجام فخامه رئيس الجمهوريه هو اعتراف من خلاله لكل الشعب الجزائري بما يقومه هؤلاء الشبان خارج التراب الوطني. طبعا اعتراف من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بهذه المواهب الصاعدة. حكم سرار، تركت الجانب البروتوكولي للسيد محفوظ قرباج المختص في ذلك مسؤول. أدخل في التفاصيل التقنية. طبعا محرز وابراهيمي لن يكون سيكون مع المنتخب الجزائري، ولكن لن يشارك أمام السيشل. هل هي فرصة بالنسبة لهني وأسماء أخرى من أجل الظهور والبروز في هذه المباراة؟ بدون شك يعني ما دام محرز وابراهيمي ويدخل لاعبين الان، الفرصه هذه جات مواتيه في مباراه السيشل اللي يعني ما راح يرجعوها يعني مباراه كبيره وكبيره جدا. راح يكون غيز عنده كل الاوراق في يده ويعطي فرصه لهذ اللاعبين باش يشوفوا القيمه الحقيقيه تاعهم في الفريق الوطني. لا ننسى ايضا غياب سليماني، ايضا يعني 3 اسماء اساسيه ستغيب. هو بالغيابات كامله تنقب 22 لاعب، يعني كاين ماده موجوده يعني في محمد جمال، بلغة الأرقام محرز المميز البطل، سفيان هني المفاجأة، وإسلام سليماني الثلاثي الأبرز هذا الموسم احترافيا. تماما كريم. نذكروا في سنة 2014 31 ماي قبل عامين محرز أول مباراة مع المنتخب الجزائري أمام أرمينيا. اليوم نشاهدوا محرز إلى أين وصل. 24 مباراة مع المنتخب الجزائري، 4 أهداف. في الحقيقه الوصول نتاعو الى المنتخب الجزائري مع خالد يوزيش، وانت تعرف القصه والحكايه ما كانتش سهله، وقال بانه هذا اللاعب لا يمكنه ان يكون في المنتخب الوطني الجزائري لانه نحيف، يعني نحيف في البنيه المورفولوجيه. ولكن للانجازات التي حققها هذا الموسم مع ناديه ليستر سيتي المتوج بلقب البطوله الانجليزيه. رساله تهنئه تلقاها من رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقة، سلمها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة جمال ولد عباس في حفل تكريمي حضره كل اللاعبين. تحت رعاية السامية لفخامة الرئيس لتكريم رياض محرز على ما قام به، لأن أرفع الراية الجزائرية في العالم كله في إطار الرياضة. أكثر وأبعد من هذا توجهنا باسم فخامة الرئيس لكل اللاعبين لكل فريق، لأن ما قاموا به الآن مثل ما قام به الفريق صاع جبهة التحرير الوطني في 58. الحفل الذي جرى على هامش تحضيرات المنتخب الوطني بالمركز الفني بسيدي موسى حضره أيضا وزير الشباب والرياضة ولاعبي فريق جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا ومحمد معوش، ليكون التواصل بين جيل الأمس واليوم. Je suis très content et très touché de recevoir ces cadeaux. Et surtout que ça vient du président, des ministres et tout, je suis très content et je suis très touché. Ouais. التكريم شمل أيضا هداف الدور البلجيكي لاعب ماليز سفيان هني الذي تسلم هدية رمزية منحها إياه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. C'est un honneur pour moi, je suis très fier de ça, je suis très fier d'avoir reçu ces récompenses de la part du ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est un honneur pour moi et je suis fier d'apporter aussi ce trophée de meilleur joueur belge au peuple algérien. تكريم هو شكر لسفيري الجزائر محرز وهني على الصورة الجميلة التي يرسمانها عن الجزائر في أوروبا. هو تكريم إذا من أعلى السلطات بالبلاد لرياض محرز ولسفيان هني، وهو تأكيد على أن السلطات الجزائرية تبقى وراء أبنائها داخل وخارج الوطن أيضا. طبعا على هامش هذا الحفل الزميل اسماعيل الميلودي اقترب من رياض محرز ورصد هذا الانطباع بخصوص الموسم الاستثنائي الذي خاضه مع نادي لايستر سيتي وكذلك مستقبله الكروي في انجلترا. نتابع سويا. On a réalisé quelque chose d'exceptionnel, on doit être fier de ça et puis voilà, comme j'ai dit, on est parti le chercher, personne ne nous l'a donné, donc je suis très content et j'étais aussi très content
tous les Algériens qui me suivaient, de la ferveur et tout, ça m'a touché. Je sais pas, on verra. Vous savez, on est en train de discuter, là on est en train de discuter avec Leicester, on est en train de discuter avec d'autres clubs aussi, on est en train de voir, on verra bien. Ouais, Inch'Allah, hein, comme on a dit, on va aller là-bas pour prendre les 3 points. C'est l'objectif après.